مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تلفزيون رشاد وفي حصتكم آفاق وتطلعات. آفاق وتطلعات لهذا العدد تستضيف الجنرال المتقاعد محمد الطاهر يعلى، القائد السابق للقوات البحرية الجزائرية في الجيش الوطني الشعبي. السيد محمد الطاهر يعلى قدم وثيقة نشرتها جريدة الوطن كبيان الوطني من أجل تأسيس الجمهورية الثانية، وتكلم في صيغة صريحة وفي لغة صريحة عن التغيير الراديكالي الذي لازم أن يكون في الجزائر، والذي وصفه في كلامه وفي وثيقته بأنه التغيير المنشود والتغيير اللازم للنهوض بالجمهورية الثانية وإنقاذ الوطن أي الجزائر من كل الأخطار التي تحوم به سواء كانت من الداخل أو الخارج. سيادة العميد محمد الطاهر يعلى من الجزائر، هل تسمعني؟ نعم، سوف أقدمك في هذه المقدمة البسيطة، وإن يعني أخطأت لك أن تصحح لي. ولد العميد محمد الطاهر يعلى في سنة 47 بألفلاي في دوار أتوغليس بدائرة سيدي عيش ببجاية. تحصل على شهادة البكالوريا صنف رياضيات سنة 66. تمكن من إتمام دراسته في فرنسا في اختصاص الرياضيات دائما، ثم التحق بالقوات البحرية الجزائرية سنة 68، أين تابع تكوينا حربيا في مدرسة القوات البحرية ببراست في شمال فرنسا، ثم ما بين هذا كان ما بين سنتين 68 و 71. ثم كون في قيادة الأركان البحرية بيوغوسلافيا في ما بين سنتين 83 و 84، وأصبح عميدا ثم قائدا للواجهة البحرية الشرقية ما بين سنتي 94 وسنة 2000، وبعد ذلك أصبح قائدا للقوات البحرية الجزائرية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من سنة 2002 إلى سنة 2005، أين تحصل على حقوقه في التقاعد. سيد محمد طاهر يعلى، مساء الخير. ألو، تسمعوني؟ الخير. مساء النور. هل لك يعني تقدم المشاهد، يعني نتكلم معك بالعربية يعني بالدارجة الجزائرية كي تفهموني وكي يعني يفهمنا كل المشاهدين. سيد محمد الطاهر، لو كان يعني بلغة بسيطة يعني تعطينا صفنا الحالة اللي راهي فيها الجزائر اليوم، يعني من الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، يعني كما يقولوا باللغة الفرنسية لو كونستا دو لا سيتواسيون تاع الجزائر اليوم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال في البيان كان فيها خلاصة على الحالة اللي راهي عايشة فيها الجزائر، والحالة اللي رانا فيها بعيدة بزاف على الحالة اللي مفروض تكون فيها لما تخوض في بعين الاعتبار القوات والثروات اللي كاين في هذه البلاد. ولو كان تاخذ يعني واش كاين البلاد هذه المفروض تكون غنيه، تكون ما راهيش غنيه، ماشي تكون غنيه، تكون قويه. نورمالمون سي ان بيي كي اون ديكالاج بارابور à ce qu'il aurait dû. Je vais recommencer, hein, si vous permettez. Allez-y, vous pouvez vous exprimer en français, il n'y a pas de problème, mettez-vous à l'aise. سيادة العميد, يعني, est-ce que vous pouvez, par exemple, mettre le téléspectateur de la télévision Rachad, et qui sont essentiellement des Algériens qui nous regardent aujourd'hui, faire un petit peu le bilan ou le constat de la situation où se trouve notre pays aujourd'hui, le constat sur le plan économique, social et surtout politique, parce que dans votre manifeste, vous dites que le pays est guetté par des dangers intérieurs et extérieurs, et que la richesse dont regorge le sous-sol algérien est convoitée.
Et tout ça dans un climat de crise profonde qui perdure en Algérie depuis presque 50 ans, depuis l'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous faire le constat de la situation en 2012 que vous faites, le constat que vous faites? Bon, le constat de la situation que nous faisons, il est, il est absolument sombre parce que ce soit du point de vue politique ou économique ou du point de vue social, avec, avec tout ce que nous vivons tous les jours, et évidemment, nous ne sommes pas du tout en position où on peut parler en position de force, en position de puissance. Nous avons vécu des années terribles, les années 90, les années où nous avons perdu énormément de notre population. Et il me semble que nous n'avons pas tiré suffisamment les conclusions pour, euh, pour préparer un avenir plus paisible et plus radieux et un avenir qui permette aux citoyens algériens de se retrouver au siècle que nous avons abordé depuis maintenant 12 ans. Et il suffit de voir un peu tout ce qui se passe tous les jours. Ce sont les différents suicides, les différents soulèvements, les différentes manifestations pour n'importe quoi, pour comprendre qu'il y a quelque chose de profond qui ne va pas dans notre beau et grand pays. Nous avons beaucoup d'énergie, mais très peu de puissance. Mais, Général Yala, vous dites qu'on n'a pas tiré les bonnes conclusions de cette expérience douloureuse des années 90 et du conflit armé qui a eu lieu suite à l'arrêt du processus électoral en 92. Selon vous, Monsieur Yala, aujourd'hui en 2012, quelles sont ces conclusions plutôt que devrait prendre le pouvoir en place en Algérie ou les tenants du pouvoir et qui ne les ont pas pris selon vous? Ce que nous avons proposé dans notre démarche et dans notre manifeste, c'est quelque chose qui se base sur l'étude de toutes les causes de tous les problèmes. Il faut absolument trouver une solution pour que toutes les causes soient réglées. Nous avons cherché à la solution globale. Cette solution globale consiste en un passage de l'état que nous avons vécu depuis 1962 à ce jour vers un état de citoyenneté. C'est l'état de citoyenneté qui permet de nous hisser à ce siècle, au 21e siècle, et de préparer l'avenir de nos enfants et surtout de nos petits-enfants. D'accord. Cet état de citoyenneté qui permettra de faire éviter les conflits que nous avons vécus, où les idéologies qu'il y a eu ont fait entre les citoyens algériens des ennemis. Nous, on se place dans une perspective où on doit dire plus jamais ça, plus jamais ça. Comme les Américains, il y a 2 siècles, il y a 1 siècle et demi, à l'occasion de la guerre de sécession, ils ont posé les bases d'une organisation politique et sociale, et les Américains, dans leur histoire, ils ont quitté cette catastrophe qui les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes. Les Algériens ont été touchés, tous les Algériens ont été touchés par ce phénomène. Il faut absolument trouver les ressorts qu'il faut pour passer à cet état qui permet une convivialité entre tous les Algériens, qui permet de mettre en place une véritable puissance à partir de toutes nos énergies, qu'elles soient humaines,
matérielle ou tout simplement énergétique. شكرا. سيادة العميد، نعاودوا نوليو يعني الشق، يعني الأخطار، يعني لي دونجي، يعني في الوثيقة، في وثيقة التي سميتها البيان الوطني من أجل يعني تكريس الجمهورية الثانية، تكلمت على، يعني درت يعني كما يقولوا باللغة الفرنسية لو بيلون ولا لو كونستا دو لا سيتواسيون بوليتيك ايكونوميك اي سوسيال. وفي الشق الثاني تكلمت على الاخطار، يعني لي دونجي كي جات نوتر بيي. قلت بان الجزائر بلد غني بكل محروقاته، ومن غاز ومن ذهب ومن كل المواد الطبيعيه، مواد الاوليه، ومن يعني غني بطاقته الشبانيه والانسانيه، كوم يعني سكون ابل ان فرونسي لا ريشيس هيومان. يعني هل ترى تقدر يعني تقدم للمشاهد الجزائري تقول له وش هي الاخطار اللي راك تشوفها انت كجنرال سابق في الجيش الوطني الشعبي وكعسكري كعسكري محترف، وش هي الاخطار العسكرية والسياسية اللي راك تشوفها انت اللي راهي اليوم تتربص بالجزائر؟ على كل حال هذه طبيعة الإنسانية. C'est la nature de l'homme, de l'humanité, depuis toujours, depuis qu'on connaît l'humanité. Les puissants ont toujours absorbé, asservi les faibles. نعم. Toujours, les puissants ont asservi les faibles. نعم. Et les faibles, quand ils sont sur un territoire riche, ils sont plus convoités que les faibles quand ils sont dans un territoire pauvre. L'Algérie est un pays riche et l'Algérie n'est pas un pays fort. La force se trouve dans beaucoup de pays que vous connaissez, que ce soit les Américains ou les Européens, ceux qui construisent leurs armes, ceux qui construisent leur défense, ceux qui construisent leurs munitions, ceux qui construisent leur technologie, ceux qui construisent leurs médicaments, voilà les pays forts. Nous ne faisons pas partie, malheureusement, de ces pays. Et donc, c'est la nature du monde où un pays fort absorbe ou s'impose à un pays faible. Nous devons faire donc avec ça, et c'est de bonne guerre, nous devons devenir puissants. Nous avons suffisamment de force, mais nous ne sommes pas puissants. Nous avons suffisamment d'énergie, mais nous ne sommes pas puissants. Nous devons devenir puissants, et c'est une puissance globale. Il ne s'agit pas d'une puissance militaire ou autre. Nous sommes convoités parce que nous avons beaucoup de richesses dans notre pays. Nous avons de l'énergie, nous avons beaucoup d'espace où la marge pour développer l'agriculture au profit de l'humanité. Nous avons beaucoup d'espaces qui sont en friche. Rien ne différencie les espaces du sud que nous avons avec du point de vue géographique, géologique et climatique des pays qui sont comme le Texas, le Nevada ou la Californie. Mais la différence est grande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de travail, parce qu'il n'y a pas eu de projet porteur d'une grande ambition. Si on ne le fait pas maintenant, on en parlera encore dans 50 ans en disant on ne l'a pas fait. Et ce sera peut-être trop tard. Parce que les pays qui sont puissants sont toujours là pour jouer les cartes, pour essayer de tirer les meilleurs profits des pays faibles. Général Ya'la, vous avez parlé de puissance et de faiblesse, et vous avez un petit peu fait le constat qu'en Algérie, aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, nous sommes toujours un pays faible. Vous avez cité l'exemple des États-Unis, par exemple, ou des pères fondateurs des États-Unis qui ont décidé, après la fin de la guerre de sécession, de dire plus jamais ça, et ont mis les bases de l'édification d'un État américain solide, unifié, puissant, qui ne s'est pas construit au premier lieu par une puissance militaire, mais il s'est construit par une puissance politique, après économique, qui est devenue militaire.
On ne peut pas parler aujourd'hui de puissance qu'en termes militaires. Nous voyons par exemple un autre exemple en Europe. En 1945, l'Allemagne, c'était un pays détruit. L'Allemagne, 50 ans après, c'est la première puissance économique en Europe et qui est une puissance militaire assez considérable. Mais disons que pour la puissance économique, ils sont les premiers en Europe. C'est qu'il s'est passé quelque chose en Allemagne, il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui ne s'est pas passé en Algérie. C'est-à-dire que ces gens-là, puisque vous parlez des États-Unis, par exemple, les pères fondateurs des États-Unis ont mis en place une constitution qui a garanti les libertés individuelles et collectives, qui a garanti l'alternance au pouvoir, qui a garanti le pouvoir politique, civil, élu et contrôlé par une justice indépendante, chose qui n'est pas le cas chez nous depuis 1962. Est-ce que vous ne pensez pas que la faiblesse dont se retrouve l'Algérie aujourd'hui est due à des erreurs depuis 62 jusqu'en 92, et l'erreur continue jusqu'à aujourd'hui, à des erreurs politiques, c'est-à-dire qu'on a refusé de donner la libre parole à la population algérienne et surtout le libre choix à la population algérienne. Vous avez raison, vous avez raison dans les grandes lignes. Bon, je suis parti peut-être trop haut dans la comparaison pour parler des États-Unis ou des pays grands. Non, mais il n'est pas interdit de se comparer aux puissances. Si on veut devenir puissant, il n'y a pas de problème. Je pense effectivement, vous avez parfaitement raison. La puissance, ce n'est pas uniquement la puissance militaire, mais une puissance militaire qui ne se base pas sur une puissance économique solide, sur un État solide avec tous avec tous les ingrédients qui permettent à l'élite d'émerger. L'élite d'émerger, l'élite de nos enfants, l'élite en fait même de notre génération, qui ne permettent pas à l'élite d'émerger, il est c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Et c'est tout ça, en fait. En fait, l'Europe, d'ailleurs, c'est bien simple. Même les pays du pacte de Varsovie, s'ils ont implosé, c'est parce qu'ils ont quelque part étouffé leurs élites. C'est des conséquences. C'est pour ça qu'ils ont implosé. Maintenant, les pays qui posent les bases pour permettre aux élites d'émerger, permettre aux enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couche sociale, quelle que soit la pauvreté de leurs parents, quand ils ont des dispositions pour faire des études, pour devenir des docteurs, des chercheurs et des savants, quand on met en place des dispositions c'est ce que j'appelle moi la démocratie de l'enseignement. C'est pas le fait de faire rentrer tout le monde en classe dans des classes qui est démocratique. Non, la démocratie de l'enseignement, c'est de permettre à tout le monde qui ont des prédispositions pour devenir une élite, de le devenir. C'est ça. Il y a des gens, moi je l'ai écrit d'ailleurs dans un des textes ou dans un truc, quand on entend que, par exemple, quelque part, une fillette s'est suicidée, une fillette de 10 ans s'est suicidée parce que son père ne lui a pas acheté les affaires et il a préféré avantager son petit frère, qui est lui un garçon, elle s'est suicidée. Moi je pense qu'il n'y a pas dans le monde beaucoup d'enfants qui se suicident pour des études. Oui. Il y a des raisons. Il y aurait des raisons d'être vraiment dramatisé. C'est pas uniquement un drame pour la famille de cette fille ou pour les voisins. C'est un drame pour toute la société, Général Yahla. Pour toute la société, pour voilà, c'est ces choses-là qui sont vraiment qui nous touchent. Quand on met en place, moi j'ai un peu dévié. Mettre en place une puissance, ce n'est pas uniquement une puissance militaire. La puissance militaire, elle va de pair, et je dirais même, elle vient au deuxième niveau. Parce que si on n'a pas les moyens de construire nos forces, si on ne peut pas construire nos forces, si on ne le fait pas, on ne peut pas parler de souveraineté dans tous les cas.
On n'a pas de souveraineté. On le voit aujourd'hui, Général Yala, dans le papier la proposition que vous faites dans le manifeste national pour la Deuxième République, vous l'appelez une démarche populaire pour un état de citoyenneté. Vous avez énuméré un certain nombre de dangers qui guettent notre pays. Par exemple, aujourd'hui, à 50 ans après l'indépendance, on a une Algérie qui a presque la majorité, disons 80% de ses frontières terrestres fermées. On a la frontière fermée par rapport au Maroc, par rapport à la Libye, et on a aujourd'hui un État naissant au sud de l'Algérie qui s'appelle la République des Azawad. Et on a remarqué un petit peu la diplomatie algérienne qui cafouille dans tous les sens, mais sans pouvoir prendre une initiative politique pour régler cet ensemble de problèmes. Est-ce qu'on peut se permettre, comme un État fort, comme vous le souhaitez, un État puissant, d'avoir de tels problèmes à nos frontières? C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à gérer les frontières. Et on a des États qui naissent. On a vu la CEDEAO, l'Organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest, réagir pour trouver un problème, plutôt une solution politique, par exemple, à ce qui se passe au Mali. Mais la diplomatie algérienne, elle est muette, elle est inactive. Et cette inactivité, il y a certains observateurs qui la qualifient et qui disent qu'elle est inactive parce que la situation politique intérieure est dans un drame, dans une situation aussi dramatique qui fait que toute initiative politique, diplomatique est vouée à l'échec et n'est plus possible. Parce qu'à l'intérieur, même les choses à l'intérieur ne sont plus gérables. Pas plus loin que ce matin, on a une immolation à Djidjel. Il y a des écoliers qui s'immolent, qui se suicident. Et c'est vraiment dramatique. Comment expliquez-vous cette situation بالدرجة يعني كما يقول لك بالعامية علاش لحقنا لهذا الشيء selon vous؟ نستمع لجواب الجنرال يعلى بعد هذا الفاصل. بوتفليقة والدلاع. تاكلوا بالطبع، دقتوا، اذا عجبكم الدلاع شريو، اذا ما عجبكمش الدلاع الله يسامح على بعض. اها راني فهمت سيد الرئيس. مليح، راح نذوق الدلاع نتاعك ونتاع الجماعة اللي سميهم الحكومة، ونقول لكم اذا الدلاع نتاعكم حلو ولا ماشي حلو، ونقول لكم ثاني اذا الدلاع نتاعكم فاسد ولا لازم يطيش في الزبالة. خليونا نتبعوا الكذاب لباب الدار. راح نشوفوا مع بعض واش دار فيها النظام هذا في السنوات الأخيرة ووين راهو مادي الجزائر. ما نحكيوش على طبيعة النظام، نحكيو على الواجهة المدنية، يعني الحكومة واش خدمت العوام اللي فاتوا. المنتدى الاقتصادي العالمي ينشر تقارير سنوية عن أداء 142 دولة عبر العالم. راح ناخذو آخر تقرير نشر سنة 2011. المراتب راهي من 1 142، وباش نسهلوها اللي ترتيبه الأول نعطيوله نقطة 20/20، واللي ترتيبه الأخير نعطيوله 0/20. وراح ثاني نمدو ملاحظات كيما الملاحظات اللي يمدوها التلاميذ في المدرسة، من 17/20 امتياز، وتحت 4 اللي جابين 0/4 سمحوا لي هذا يروح بلاصتو ماشي هنايا. واش نعطيولو؟ راح نعطيولو مطرود. نبداو بالسي يحيى رئيس الحكومة أو الوزير الأول. ثقة الشعب في السياسة 3.5/20. استقلالية القضاء 2.3/20. شفافية سن القوانين 0.7/20. الرشوة والدفع غير المنتظم 3.7/20. سبحان الله، ولا نقطة وحدة فوق 4. وقيل يا سي يحيى انت باش تحيد زاير قتلتها. قرار المدرسة مطرود ويحال على مجلس التأديب. وزارة التربية الوطنية اللي عليها بن بوزيد عنده 18 سنة، ربي يلطف. نوعية الصحة والتعليم الابتدائي 8.5/20. نوعية النظام التربوي 2.7/20. نوعية تدريس الرياضيات والعلوم 6.5/20. القدرة على الإبداع 0.6/20. 18 سنة وانت حاكم الوزارة هذه، وصلتنا للهنا هذه.
الناس تربي الأجيال وانت راك تجهل فيهم. قرار المدرسة مطرود ويحال على مجلس التأديب. وزارة الصحة مع السي ولد عباس. نوعية الصحة والتعليم الابتدائي 8.5/20. عدد الوفيات عند الولادة 6.2/20. ما فيكمش واحد في حل جاب نقطة واحدة فوق 10. بهدلتو بينا. قرار المدرسة توبيخ. وزارة الجامعات والبحث مع السي حروبية. تواجد مراكز البحث والتدريب 2.4/20. التعاون بين الجامعة والصناعة في البحث والتطوير 0.8/20. نوعية مؤسسات البحث العلمي 2.3/20. نوعية مدارس التسيير 5.8/20. قرار المدرسة مطرود ويحال على مجلس التأديب أيضا. وزارة الاتصالات مع السي بن حمادي. وفرت خطوط الهاتف الأرضية 5.8/20. وفرت اشتراكات الهواتف المحمولة 8.7/20. سرعة تدفق الانترنت 7.3/20. واحد فيكم ما يصلح اياه. قرار المدرسة توبيخ. وزارة المالية مع السي جودي. مدى إتاحة الخدمات المالية 0. يا عجبة والله ما تحشموا. متانة البنوك 0.6/20. ديون الحكومة من نسبة الدخل القومي 18.9/20. الادخار الوطني من نسبة الدخل القومي 19.6/20. واش خلعته؟ ما تخافوش، الزوج الاخرين هادو جابهم البترول والغاز بالعربية، ماشي قفازتك يا سي الوزير. المهم قرار المدرسة مطرود ويحال على مجلس التأديب. مسكينة انت يا بلادي، حالتك ما تعجبش. ربي يجيب لك الرجال تاع الصح اللي توقفي بهم. وانت يا بوتفليقة رانا ذقنا الدلاع الفاسد نتاعك وقررنا نطيشوك في الزبالة انت والجماعة اللي جبتهم، وبلا ما ننساو الجماعة اللي جابوك. Bien. Il y a des états-majors, pour parler comme ça dans le vague, des états-majors étrangers qui pensent que malheureusement, dans notre contrée, c'est-à-dire en Algérie principalement, c'est l'Algérie qui est le plus grand pays Du Maghreb. du Maghreb, de l'Afrique. Oui. Ils pensent que malheureusement Laurence d'Arabie n'est pas passée. Donc ils ont comme agenda la division de l'Algérie, la partition de l'Algérie. Il est vrai qu'ils n'apparaissent pas toujours de manière directe, et comme c'est des gens patients, intelligents, c'est ce que j'ai appelé entre autres l'intelligence satanique dans un des textes que j'ai écrits. Comme ils sont patients et intelligents, ils attendent le moment opportun. Le moment opportun peut être externe, mais il peut être aussi interne. Alors évidemment, toute faiblesse de l'État algérien peut nous entraîner vers ces scénarios à plus ou moins long terme. Est-ce que le moment est venu? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé en Libye et ce qui se passe maintenant au Mali, ce sont des scénarios qui préparent l'objectif principal, c'est-à-dire l'Algérie. Et ça, j'ai parcouru toute l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Algériens ne l'acceptent pas. Heureusement. Les Algériens ne l'acceptent pas, malgré les divisions qu'on a réussi à leur inculquer depuis 1830 peut-être. Malgré cela, ils sont tous unanimes pour ne pas accepter la partition de l'Algérie. Et personnellement, je m'engage à faire tous les efforts pour que l'Algérie n'arrive pas à cette situation.
et c'est une raison pour laquelle j'avais depuis quelques années essayé d'approcher la solution. Moi, je n'ai jamais fait de politique, je ne savais pas, je ne sais pas ce que c'est que la politique en particulier, mais depuis quelques années, je me suis intéressé à toutes ces questions-là, et c'est la raison pour laquelle je me suis fixé comme une fixation sur cet état de citoyenneté, parce que je sais que c'est la seule solution qui peut rapidement rapprocher les Algériens autour d'un dénominateur commun et qui peut engager l'Algérie sur les voies du développement, un développement sérieux, un développement qui peut nous permettre, et j'en suis certain, avec les richesses que nous avons, avec les potentialités que nous avons, et avec le peuple que nous avons aussi, parce que le peuple que nous avons, il est fier quand on réussit, et il va de plus en plus fort devant les succès. Avec tout ce que nous avons, je suis sûr qu'en moins de 20 ans, on sera dans ce qu'on appelle le justice. J'ai vu récemment une carte sur la potentialité en eau, le potentiel dans le monde. Eh bien, le plus grand nappe souterrain dans le monde, le plus dense, se trouve au notre sud, le sud de l'Algérie. Et nous n'avons jamais fait quelque chose pour créer des richesses à partir de cette richesse qui est en fait richesse de la vie. بالماء ما كاش الحياة. صح. لكن السيدة العميد Certes, je l'ai vu dans un documentaire très récent, il y a quelques jours, mais je le savais déjà. Je le savais déjà, nous avons une nappe immense, des possibilités immenses. L'Algérie pourrait devenir, le sud algérien pourrait devenir, et j'en suis certain, quelque chose qui sera équivalent mieux à certains États désertiques des États-Unis. لكن سيدة العميد سيدة العميد كل هذا يعني الخيرات toutes ces richesses naturelles que vous citez, l'Algérien aujourd'hui en 2012 on vit avec ces richesses. Bon, on vit, si on peut dire, on peut appeler ça, mais il y a certains qui disent qu'on survit avec des richesses qu'on ne crée pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer nos propres richesses et dépasser un petit peu les richesses naturelles et avoir une véritable industrie, avoir une véritable agriculture, sachant qu'il y a moins d'un siècle de ça, l'Algérie était le grenier de la France et la France était le grenier de l'Europe, c'est-à-dire l'Algérie était le grenier de l'Europe. Il y a tous ces problèmes, il y a un véritable problème, et vous le citez quelque part dans votre texte, et vous parlez de la nécessité de rupture. C'est quand vous citez la rupture, est-ce qu'il faut rompre avec un mode de gouvernance et aller vers un autre, ou est-ce qu'il s'agit de mettre la citoyenneté, comme vous le dites, en valeur, sachant que la citoyenneté ou le statut de citoyen ne peut être appelé ainsi ou considéré qu'accompagné d'un, je m'excuse, monsieur Ala, d'un terme que je n'ai pas retrouvé dans votre texte, qui est la démocratie. C'est qu'on ne peut pas faire tout ça sans avoir un système démocratique et véritablement démocratique. Parce qu'en Algérie, depuis 20 ans, on a une démocratie de façade, on a des partis, on a des élections, mais on ne peut pas dire qu'en Algérie, la population décide de son sort. Et si on ne met pas en place des mécanismes sérieux qui permettront à cette population de décider de son avenir, décider de la nature des gens qui vont la gouverner, on ne pourra pas dire aussi facilement après que الشعب الجزائري رافض التقسيم. نعم الشعب الجزائري رافض التقسيم، لكن الشعب الجزائري لازم نعطوا له حرية الاختيار، حرية التعبير. يعني est-ce que vous partagez ce constat ou pas? Je partage ce constat, juste une petite nuance. تفضل. Un état de citoyenneté, c'est un état qui couvre en fait le concept de démocratie. La démocratie, j'allais dire, un sous-ensemble de la citoyenneté. نعم. Donc, il couvre l'état de citoyenneté, protège. Vous m'entendez? Vous savez,
la citoyenneté, elle couvre la démocratie, elle couvre et elle la protège. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le manifeste. C'est juste pour vous permettre de comprendre que c'est un concept qu'on n'a pas oublié. On a dit que la citoyenneté permettra l'édification d'un État fort qui sera l'émanation de la souveraineté du peuple, avec des pouvoirs forts et responsables, une opposition forte et crédible, et une société civile active et participative. Unis tous dans les efforts pour conférer au pays une plus grande dimension de puissance. Si on a un État fort, et si l'État de toute façon est constitué par tous ces ensembles. Oui, C'est le pouvoir, les contre-pouvoirs, les médias, la justice indépendante. La justice indépendante et tout ça. Tout cela sont évidemment, je n'ai pas donné une conférence sur ce que c'est que la citoyenneté ou un État de citoyenneté. Mais tous les éléments qui se trouvent dans ce qu'on aspire quand on parle de démocratie se retrouvent dans cet état de citoyenneté avec tous les mécanismes qu'il faut pour protéger le pays d'abord, protéger le pays et protéger, par exemple, un des aspects très importants de la démocratie, c'est protéger la minorité contre ceux qui sont au pouvoir, qui peuvent après s'accaparer de tous les réglementairement de tous les autres pouvoirs par la suite. D'accord. Il faut que le document de base d'un État de citoyenneté, c'est ce que j'ai appelé moi un pacte de citoyenneté, mais c'est ce pacte de citoyenneté, qui permet d'aborder tous ces mécanismes. Sadat Al-Amid, je vais vous poser une question directe et franche. Et oui, j'espère que de la part d'un militaire et que vous ne définissez pas politique, j'espère que vous allez me donner une réponse très très franche aussi. Dans votre concept, dans le concept de citoyenneté que vous défendez dans votre manifeste, est-ce que la notion de liberté d'association, liberté de créer des partis politiques, liberté de créer des syndicats, liberté d'opinion, liberté d'avoir par exemple à créer un journal, à avoir une télévision, à créer un parti politique sans avoir maintenant l'aval ou l'accréditation d'un super ministre de l'Intérieur comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie, est-ce que ce concept-là est englobé dans le concept de citoyenneté que vous demandez et qu'on connaît par exemple en Europe? C'est-à-dire ici en Europe, il n'y a pas besoin d'un agrément pour créer un parti politique, il n'y a pas besoin d'une autorisation pour se constituer une association, il n'y a pas besoin d'avoir l'aval de tel ou tel ministre pour créer un journal ou un média comme une télévision, une radio. Est-ce que dans votre imaginaire, vous englobez ce genre de fonctionnement dans le concept de citoyenneté que vous défendez? C'est tout à fait exact. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y aura dans un concept d'un État de citoyenneté, un État de citoyenneté n'a pas peur d'une opposition ou d'un journal ou d'un parti qui se crée. Un État de citoyenneté, tellement il est basé sur des trucs, sur des éléments solides, des éléments fondamentaux. Il n'a pas peur de tout il n'a pas peur de ça. Évidemment, il refusera uniquement ceux qui sont contre qui agissent évidemment contre les intérêts du pays. Ça, c'est certain, et les intérêts stratégiques. D'ailleurs, tout cela devrait être réglé au niveau du pacte de citoyenneté qui permet de définir
les principes fondamentaux. Général Yala, quand vous parlez des intérêts du pays, l'opposition algérienne, pendant ces 20 dernières années, même avant, a souffert un petit peu de cette qualification, c'est-à-dire que dès qu'un parti politique ou un leader politique, voire même syndical, qui sont à l'intérieur en Algérie, défend un principe politique ou une cause syndicale, voire culturelle, on l'attaque facilement de jouer pour des forces étrangères ou de toucher à la souveraineté nationale ou voire à l'intérêt du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on ne met pas des mécanismes clairs, et des pouvoirs et des contre-pouvoirs institutionnalisés dans un parlement élu, dans un parlement qui a un pouvoir de contrôle sur un gouvernement, dans une justice indépendante, et que le civil reste civil et le militaire reste militaire? Est-ce que si on ne fait pas tout ça, on ne risquera pas de revenir à des qualifications qui sont toujours d'actualité نتاع المس بالوحده الوطنيه ولا تهديد مصالح الوطن لكل معارض يعني يدافع عن حقوق سواء كانت سياسيه او نقابيه او ثقافيه. Peut-être que je me suis mal exprimé. Peut-être que je me suis mal exprimé. De toute façon, j'ai dit que l'état de citoyenneté est suffisamment fort pour ne pas craindre toutes les initiatives qui pourraient être prises au niveau de la société. Mais un état de citoyenneté protège les intérêts fondamentaux de la société. Vous avez le même exemple, aussi bien chez les pays les plus avancés. On ne peut pas toucher, par exemple, à la sécurité des États-Unis, même de l'intérieur. Enfin, même un Américain ne peut pas toucher à la sécurité des États-Unis. Et on ne peut pas toucher à la sécurité des pays occidentaux que nous avons voisins. On ne peut pas toucher à des éléments fondamentaux. Mais le fait de mettre en place des institutions, des mécanismes qui permettent l'expression libre du peuple pour l'intérêt, pour chacun, pour son propre intérêt. Moi, je considère, là, je ne sais pas, peut-être que je vais un peu trop vite, je considère que l'intérêt de l'Algérie, c'est la somme de l'intérêt de chaque Algérien. Absolument. Voilà. Alors, il n'y a pas de raison de bloquer les initiatives, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient autres, par des mécanismes d'agrément et tout ça. Vous savez très bien que ces mécanismes d'agrément, ils sont surtout faits faits dans des pays à caractère bureaucratique, là où il y a la bureaucratie. Ce qui est le cas un petit peu de notre pays, malheureusement. C'est peut-être pas un petit peu, c'est peut-être plus qu'un petit peu. Voilà. Dans le manifeste que vous proposez aux Algériens, vous citez un terme très très fort qui est le terme du changement radical, يعني التغيير الراديكالي. Sachant que le terme, le مصطلح, il est utilisé par une opposition algérienne à l'intérieur et voire même qui est à l'extérieur du pays, qui appelle à un changement radical, c'est-à-dire pas un changement de façade, comme c'est le cas en ce moment, dans un processus électoral qui est dénoncé par tous et surtout boudé par la majorité écrasante de la société algérienne. انت كعميد سابق في الجيش الوطني الشعبي qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser ou à vous approprier ce terme, et selon vous c'est quoi un changement radical en Algérie? Ce qui m'a poussé, c'est l'observation lucide de ce que nous vivons, réaliste et lucide, de ce que l'Algérie vit, du niveau qu'elle a par rapport à l'ensemble des pays du monde. C'est ça qui m'a poussé disons, à cette idée. Et quand j'ai proposé cet état de citoyenneté, c'est parce que je suis persuadé que c'est la seule formule qui est viable, qui puisse nous mettre sur une base de lancement pour l'Algérie.
Nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous sommes un mouvement de proposition, nous sommes un mouvement pour l'Algérie, pour que l'Algérie de nos petits-enfants et de ceux qui suivront sera une Algérie forte, puissante, qui a un mot à dire qui a son mot à dire au niveau des nations. Nous avons toutes les potentialités pour le devenir et il est malheureux qu'on ne le soit pas déjà maintenant. Et si on tergiverse encore quelques années, eh ben, ce sera autant d'années de perdu. D'accord. Et est-ce que, suite à votre proposition ou à votre manifeste, est-ce que vous avez eu des échos favorables déjà dans la société algérienne et surtout dans les entrailles de l'État, que ce soit dans les entrailles civiles et militaires? Et je parle là de vos anciens collègues militaires dans l'institution militaire qui joue un rôle très important dans la vie politique algérienne. Eh bien, j'ai eu que des... Bon, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs types de réactions, il faut être quand même logique. Il y a des réactions qui sont parvenues à mes oreilles et celles qui ne sont pas parvenues. Bon, celles qui sont parvenues à mes oreilles, ce sont toutes des réactions très positives, très favorables. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens, de toutes les couches, hein, même ceux qui n'ont pas beaucoup un grand niveau, qui ont qui ont dit, tiens, ça c'est un rêve. C'est un rêve, on aurait bien voulu le vivre. C'est un rêve, mais comment? Comment arriver de cette situation que nous avons maintenant? Comment vivre cette discontinuité de cette situation d'aujourd'hui à cette situation de rêve? Il y a beaucoup de gens de toute l'Algérie qui m'ont appelé, ceux qui pouvaient m'appeler m'ont appelé, ceux qui n'ont pas pu m'appeler, ils ont appelé ceux qui me connaissaient ou qui savent me connaître. Donc j'ai eu beaucoup d'échos extrêmement favorables. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, moi je suis inscrit dans les listes électorales là, dans ce processus. Est-ce que vous n'avez pas fait un parti pour que j'adhère avec vous? Il y a eu énormément d'adhésions autour du concept. J'ai été très satisfait parce que cette adhésion de toutes les couches sociales, de toutes les contrées de notre pays, parce que l'Algérie est un pays qui a 2000 km de nord au sud et 2000 presque de l'est à l'ouest. Et la notion de contrée compte beaucoup. Donc, dans toutes les contrées, cet écho qui est très favorable m'a permis d'être encore plus convaincu que nous pouvons arriver à cet état de citoyenneté et il m'a convaincu que nous pourrons arriver à nos objectifs pour l'Algérie. Et dans l'institution militaire, M. Yala, est-ce que vous avez eu des échos favorables? Y compris dans l'institution militaire, beaucoup de gens qui ont gardé le contact avec moi ou qui ont pu avoir le contact avec moi ont adhéré, ils ont adhéré avec le cœur. Toutefois, bien sûr, il faut comprendre qu'ils n'ont pas le droit de le clamer, comme ils n'ont pas le droit de clamer autre chose aussi. Voilà, mais voilà, il y a vous pensez qu'il peut y avoir un écho favorable au sein de l'institution militaire, quoi? Oui, il peut y avoir un écho favorable, je pense surtout au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, parce que la plupart du temps, s'il y a quelque part des pollutions, c'est pas les plus jeunes qui sont pollués. Voilà. Mais l'avènement de la Deuxième République, يعني إنشاء الجمهورية الثانية كما تقترحها في الوثيقة تاعك، يعني كاين سؤال كومون يابوتير، يعني كيف نصل لهذه الجمهورية الثانية وهذا التغيير الراديكالي اللي راك دافع عليه؟ هل تعطيني un mécanisme que vous imaginez, un mécanisme de changement qui pourrait nous amener à la Deuxième République, à l'état de citoyenneté, voire de la démocratie? Ça, je parle de mécanisme. Et surtout, après, avec qui? مع من؟ يا هل ترى مع بعض الممثلين تاع الساحة السياسية ومع المؤسسة العسكرية أو سينو مع كل ممثلين يعني الساحة السياسية الجزائرية اللي في الداخل واللي في الخارج، يعني avec tout le monde et sans exclusive.
على كل حال حنا درنا الشعب هو مع الشعب، مع الشعب ومع مع الشعب اللي راه في المؤسسات واللي راه برا avec le peuple ومع ربي. Et de toute façon, on n'a pas un agenda pour provoquer quoi que ce soit, mais nous avons semé notre idée, nous avons eu des échos favorables et nous suivons la situation tout le temps. Nous ferons tout pour éviter qu'il y ait encore un prix à payer pour le peuple algérien. D'accord. Nous ferons tout pour que le peuple algérien, nous ferons tout avec ce que nous avons comme moyen, c'est-à-dire pratiquement avec notre parole et avec les relations que nous avons et les sympathies que nous avons créées autour de nous, nous ferons tout pour que le peuple algérien ne vive pas ce qu'ont vécu, par exemple, les Libyens, ceux qui vivent actuellement, le peuple syrien. سيدة العميد يعني كي تكلمت Seulement nous sommes en train de suivre si la situation verse, disons, on essaiera de retenir évidemment les énergies autour d'une Algérie qui va vers الى بر الامان ان شاء الله. سيدة العميد كي تكلم تقول نحن يعني نو، يا هل ترى تقدر تقول المشاهد الكريم الجزائري هذا نحن هذا نو سيكي يعني في هذه المبادره اللي راك انت يعني نقولوا تترأسها، شكون اللي معاك؟ يعني هل هناك يعني مواطنين، اطارات، اسكو نقدروا نعرفوا؟ المواطنين كاين بزاف المواطنين، اطارات تاع اللي كاين اطارات اللي كانوا بكري يعني في الجيش وراهم في التقاعد ومازال عندهم الطاقه. ils ont encore beaucoup d'énergie. Il y a des cadres, mais enfin, en général, ce ne sont pas absolument des gens qui ont occupé le paysage politique depuis 50 ans. Non. C'est des visages nouveaux, des gens, dans notre nous, on a évité évidemment quand on a des gens qui ont quelque chose au niveau de la corruption, on a évité de nous approcher d'eux, même s'il y a un appel du pied, mais de toute façon tout est ouvert, notre collectif qui est naissant. Nous n'avons pas fait de parti, nous avons fait un mouvement pour le moyen terme et le long terme, c'est-à-dire nous voyons un parti pour l'Algérie, un mouvement pour l'Algérie. Ensuite, quand les jeux seront clairs et définis, احنا نرحبوا كاع الجزائريين اللي يحبوا اللي غايرين على بلادهم واللي يحبوا بلادهم تكون بلاد قويه وبلاد يعني هانيه. نعم. في الوثيقة اللي طرحتها للمجتمع الجزائري تتكلم عن التغيير ويعني la nécessité du changement radical pour éviter à l'Algérie les scénarios concoctés dans les laboratoires de géopolitique occidentaux، يعني لا قدر الله الانقسام والحرب الأهلية، تقول لازم نروحوا للتغيير والتغيير الراديكالي. في نفس الوقت en même temps il y a des forces de l'opposition à l'intérieur du pays et à l'extérieur qui sont formées en personnalités politiques et en organisations politiques parfois pas admises dans le schéma classique politique voulu par le régime actuel, qui proposent et qui font des initiatives politiques allant dans le même sens que le vôtre, c'est-à-dire édifier un État algérien nouveau basé sur
un état de droit, une justice indépendante, à peu près les mêmes principes que vous dépendez, et qui prennent aussi en charge le terme de changement radical et non violent, يعني pacifique. يا هل ترى انت سيدة العميد والناس اللي معاك في المبادرة تاعك، يا هل تراكم قادرين تحطوا يدكم في يد هاد الناس المعارضين ويعني vous travaillerez ensemble pour défendre les principes que vous avez en commun, c'est-à-dire la nécessité de changement radical et pacifique en Algérie. نستمع للإجابة بعد هذا الفاصل. Je vous ai dit que nous sommes un mouvement pour la construction de notre pays, de l'Algérie, d'une Algérie forte, d'une Algérie puissante. Nous ne classons pas comme un mouvement d'opposition, parce qu'il dit opposition, il s'inscrit quelque part dans un système. Et c'est pour cela qu'on parle, nous, d'un changement radical. On n'est pas opposé à un système, on n'est pas opposé. Monsieur le général, juste un rectificatif. Dans ma question, j'ai dit que l'ensemble, la majorité écrasante de cette opposition qui a fait cette initiative ne s'inscrit pas du tout dans le schéma classique du système actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont demander des agréments pour être agréés en tant que mouvement politique, ou des gens qui vont se présenter à des élections telles que les élections du 10 mai prochain. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas du tout dans le schéma du système actuel. Donc à peu près, c'est un point en commun quand même. Oui, il y a quelque chose de commun. Seulement, encore une fois, nous inscrivons dans une dynamique de renforcement de notre pays. Et tout ce qui vient renforcer notre pays, y compris par son apport idéologique et politique, il sera bienvenu dans notre état de citoyenneté. Voilà. Maintenant, dans la démarche à court terme, il faudrait chaque mouvement est porté par des hommes, et nous savons que avant d'avoir une appréciation sur le mouvement lui-même, il faut d'abord faire une appréciation sur les hommes qui le portent. Voilà. C'est comme ça, du point de vue, dans l'absolu, nous sommes pour tout ce qui va dans le sens de ce que nous avons dit. Nous sommes d'accord avec tous ceux qui, évidemment, tous ceux qui sont d'accord avec nous, on ne peut pas être contre eux, et réciproquement. Mais pour travailler pour un travail de proximité, nous avons jusque-là fait attention quand même, parce qu'il y a des personnes qui ont des agendas, peut-être qui se sont inscrits à un certain moment dans une dérive que je ne préjuge pas, je ne parle pas précisément de tel ou tel. Là, je fais d'une façon générale. Je parle d'une façon générale. Nous prenons quand même nos précautions. Ce qui est normal, ce qui est votre droit, bien sûr. Nous prenons nos précautions. Nous sommes
un mouvement pour construire, pour développer l'Algérie. Les Algériens, dans leur profondeur, ont répondu avec beaucoup et très clairement leur satisfaction partout où où nous avons eu un écho. Nous avons soulevé un certain nombre d'espoirs, des espoirs, vraiment de manière très, très forte. Et nous ne voulons pas, évidemment, disons, nous ne voulons pas perdre l'image que nous avons vis-à-vis de notre peuple et de toutes les parties de notre peuple, c'est-à-dire toutes les sensibilités, toutes les idéologies et toutes les régions. Et quand vous dites toutes les sensibilités, c'est-à-dire sans exclusive, parce qu'avec les réformes que le régime actuel a présentées, on a eu une certaine un petit peu impression qu'il y a une certaine catégorie d'Algériens avait le droit ou a le droit de faire de la politique et une autre catégorie d'Algériens n'avait pas le droit de faire de la politique. C'est-à-dire qu'il y a déjà un degré de citoyenneté de première échelle et deuxième échelle. C'est-à-dire comme un petit peu dans l'époque coloniale, premier collège et le deuxième collège de citoyens. Vous vous inscrivez bien dans une démarche collective et sans exclusive, c'est bien cela? Exactement, une démarche pour que tous les citoyens algériens aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous les citoyens algériens. D'accord. Avec le dénominateur commun le plus large possible, même si on doit arriver à un seul paramètre dans ce dénominateur commun, c'est-à-dire le drapeau, l'Algérie, eh ben, on s'arrêtera à ce dénominateur si c'est le seul dénominateur et unifiant toute l'Algérie. L'essentiel, c'est qu'il y ait une unité. C'est une unité qui permettra évidemment d'apaiser la société, de lui donner la foi en ce qu'elle fait et de la faire parvenir aux objectifs que nos martyrs s'étaient tracés dans leur subconscient avant de mourir il y a plus de 50 ans. سيادة العميد، الجزائر اليوم رانا في شهر يعني ماي، من على كلكو جور يعني اسبوع او 10 ايام كاين هناك انتخابات تشريعيه او ما يسمى بالانتخابات التشريعيه، ونظام الحكم راه يروج في التلفزيون وفي الراديو خاصه في الصحافه المكتوبه اللي يتحكم فيها في مجملها، يقول بان يعني المشاركه في هذه الانتخابات يعني ضروره، حتى راحوا جابوا يعني امام مسجد في تلفزيون خاص وفتى بدورة الانتخاب، يعني اللي ما ينتخبش راه ضد الوطن وعدو يعني وعدم المشاركة في الانتخابات راح يجيب لنا قوات الناتو وتدخل خارجي والى اخره من الكلام يعني حتى نقول لا اقول الكلام الفارغ. انت يعني كعميد سابق في الجيش الوطني الشعبي وراك في هذه المبادرة الوطنية من اجل إرساء الجمهورية الثانية، هل تؤمن بهذه الانتخابات ou est-ce que vous croyez que ces élections pourraient constituer une solution ou une solution à la sortie de crise que vit notre pays depuis plus de 50 ans, à peu près 50 ans? Moi, si j'ai parlé de rupture, c'est que ces élections-là, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit au pays. Je pense que ces élections ne sont pas la solution. Nous sommes en train d'entendre les discours que nous avons entendus il y a 20 ans, que nous entendons toutes les 5 années. Il y a une compétition pour prendre des places dans un parlement. Ce n'est pas une compétition pour mettre l'Algérie au niveau des espérances et des espoirs du peuple. Je pense que c'est pas du tout dans cette perspective et dans cet agenda que nous nous inscrivons. Nous nous inscrivons dans un terme, dans un autre terme, pour faire tous les sacrifices qu'il faut pour mettre notre pays sur le rail et pour qu'il soit
et soit d'une autre dimension par rapport à celle qu'il vit, surtout avec toutes les menaces qui s'exercent sur lui, avec l'histoire récente qu'il y a autour de nous, avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, toutes les frontières presque fermées. Nous sommes à la croisée des menaces, pas à la croisée des chemins. Donc vous n'y croyez pas à ces élections? Je ne pense pas que ça puisse régler, d'autant plus que j'ai entendu quelques quelques candidats faire leur promotion. Quand on leur a posé la question, je vous cite quelque chose de très particulier. On leur a dit dans votre programme, vous avez parlé de constituante. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse a été la suivante. Eh ben parce que moi, je suis algérien. Vous voyez un peu le niveau. Oui, oui, oui. Voilà. Mais ce niveau de candidature ou ce niveau politique est dû un petit peu, il a des raisons aussi. Ça fait 20 ans qu'on a diabolisé le politique en Algérie, qu'on a diabolisé le fait de s'organiser, le fait de se constituer en parti politique. Et donc 20 ans après, on a ce résultat. Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner quand même, non? Fondamentalement, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la politique, il y a peut-être 6 ans, c'est ça, 6 ans, un peu plus, un peu moins, je me suis dit qu'il y a chez nous, en Algérie, il y a, comme partout dans le monde, il y a 3 générations, et il y a une génération qui s'est, comment dire ça, qui s'est délaissé, qui s'est départi, qui ne s'est pas occupé de politique, considérant qu'il n'y a pas de légitimité ou je ne sais pas quoi. Et malheureusement, c'est la génération des Algériens qui sont nés à peu près de cette... qui sont nés dans les années 40, 50, 40, jusqu'à 60, et euh, et qui n'ont pas pris le relais parce qu'ils ne sont pas engagés dans la politique de manière scientifique sérieuse. Bon, c'est vrai, dans cette génération, on rencontre beaucoup de gens qui ont pratiqué de la politique, mais la plupart du temps, c'est par opportunisme et par volonté d'occuper une chaise. سيادة العميد يعني في نهاية هذه الحصة وهذا اللقاء يعني نطلب منك يعني كلمة أو يعني حوار مع يعني الحكام الفعليين في الجزائر يعني est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à travers la télévision pour éviter à l'Algérie le scénario catastrophe que vous nous mettez يعني en garde أولا وثانيا si vous avez quelque chose à dire à la population algérienne qui vous regarde en masse à travers la télévision Rachad. Enfin, l'ensemble des Algériens. L'ensemble des Algériens. يعني gouvernant et gouverné. حاكم ومحكوم. l'ensemble des Algériens qui ont un sentiment pour l'Algérie, c'est-à-dire patriotes. À l'ensemble des Algériens, moi je leur dis que notre démarche vise essentiellement de faire de l'Algérie un pays qu'ont rêvé nos ancêtres, qu'ont rêvé au moins ceux qui sont morts pour ce pays il y a plus de 50 ans. Nous avons mis comme démarré avec une idéologie que nous avons appelée État de citoyenneté, qui regroupe l'ensemble des Algériens. Nous allons évidemment mettre au point tous les mécanismes pour protéger tous les citoyens, y compris ceux qui, par la force des urnes, ne sont pas majoritaires, qu'il n'y ait pas d'usurpation par la majorité du pouvoir. Nous allons mettre en place tous les mécanismes.
en train de réfléchir à tous ces détails-là. Nous avons réfléchi à tous les détails qui permettront à notre pays de devenir un pays puissant. La première des choses, c'est l'école. L'école, c'est les jeunes. Vous savez, je suis allé dans un petit village en Algérie où j'ai demandé, je posais 2 questions. Combien vous avez de diplômés universitaires? Ils m'ont dit une centaine. Combien ont un poste d'emploi? Ils m'ont dit 2 ou 3. Là, une université qui forme à 80, je ne sais pas, peut-être que dans les villes c'est un peu moins, mais à 80-90% de chômeurs, c'est pas une école. Et quand on parle d'université, je ne vise pas l'université, je vise tout le système scolaire, tout le système de formation de primaire, secondaire, universitaire, professionnel, tout ce qui prépare l'Algérien à occuper un métier. Le jour où on a cherché, et c'est récent, on a cherché pour mettre en place des chantiers de travail, il faut chercher beaucoup pour trouver 1 à 2% de postes de travail qualifiés ou même moins qualifiés, c'est-à-dire dans le bâtiment, dans tous les corps d'État. Donc l'école, c'est une nécessité, il faut la faire de telle sorte que tous les Algériens qui accèdent à l'école soient pris en charge par l'État. Leur formation soit prise en charge et les élites, les meilleurs, ils doivent bénéficier d'une formation pour en faire les futurs cadres de l'Algérie de demain. Quel que soit leur niveau social de débarrage, quelle que soit leur région de naissance, tous les Algériens doivent être égaux. Premièrement. Deuxièmement, nous avons mis, et tout cela, c'est pas des mots, c'est sur la base d'un certain nombre de calculs, combien ça coûte. Ça coûte beaucoup moins qu'on le croit. Mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne énormément. On gagne une jeunesse qui, arrivée à l'âge de 18, 19, 20 ans, une jeunesse qui n'est plus frustrée, qui ne sera plus frustrée. Et tout ce que nous avons vécu, toutes les violences que nous avons vécues et que nous continuons à vivre, c'est parce que notre jeunesse a été frustrée au départ. Parce qu'ils sentent quelque part, les petits sentent quelque part qu'il y a une espèce de, le mot algérien, al-hagra. Ils sont, et évidemment, on arrive à avoir des gens qui sont frustrés et qui sont capables de toutes les violences. Ça, l'école, la prise en charge de l'enfant, la prise en charge du jeune Algérien, c'est une des priorités. Et c'est malheureusement ce qui demandera le plus de temps, parce qu'on ne peut pas changer un système de formation en quelques mois. Mais ce qui demandera des temps un peu moindres, c'est la mise en place d'une économie, la mise en place d'une économie basée sur la création de richesses, pas basée sur la rente comme c'est actuellement le cas. Non. Basée sur l'économie, sur la création de richesses. Nous serons amenés à ne plus exporter aucun produit manufacturé à l'état naturel, c'est-à-dire aucun minerai, aucune énergie. Nous devons transformer chez nous notre énergie. Nous devons avoir une valeur ajoutée chez nous. Et cela, c'est pour créer des pôles. سيادة العميد يعني سؤال أخير يعني une dernière question dans le sens de ce que vous dites يعني من القلب إلى القلب يعني من جزائري إلى جزائري. هل أنتم كعميد متقاعد من الجيش الوطني الشعبي وقائد سابق للقوات البحرية الجزائرية تؤمنون لأن كل هذه السياسات التي يجب أن توضع في الجزائر في كل الدول المتقدمة والتي تقدمت في 50 سنة أو في 40 سنة، ويعني احنا تكلمنا على الإكزامبل تاع ألمانيا والإكزامبل تاع اليابان، حطت الحكم في يد المدنيين، يعني مدنيين سياسيين منتخبين مراقبين، والشعب يقدر يغيرهم إذا ما كانوش صالحين في انتخابات يعني كل 5 سنين أو حتى في انتخابات مسبقة إذا كانت هناك يعني أزمة سياسية في البرلمان.
هل أنتم كعميد متقاعد لوضع كل هذه البرامج اللي راك تتكلم عليها الاقتصادية الاجتماعية وفي التربية تؤمنون بمبدأ الحكم للمدنيين وليس للعسكريين؟ لأن في الجزائر 50 سنة الناس عاتبت أن قالوا الحكم كان أكثر للعسكر وليس للمدنيين، وهذا ما كان مبدأ من مبادئ مؤتمر الصومال في 56 اللي قال الأسبقية للمدني على العسكري في الحكم السياسي. هل تؤمنون بهذا المبدأ؟ العسكري قبل ما يكون عسكري هو مدني وكي يكمل العسكري يولي مدني. Ce n'est pas, moi je pense que c'est pas un problème. Vous n'avez qu'à voir l'exemple. يعني je suis vraiment désolé de prendre cet exemple. تفضل ما كاش مشكل. Vous n'allez qu'à voir l'exemple de la gestion d'Israël. Et comment ils placent leurs intérêts avant toute autre chose. وشكون اللي راه شكون هما اللي راهم في التسيير تاع البلاد هذيك. هذا c'est peut-être un exemple un peu trop fort. Vous pouvez aussi voir un exemple qui a très réussi, très bien réussi, c'est l'exemple de Singapour, qui a basé justement, c'est une école, c'est une véritable école politique quand on veut faire un état de citoyenneté, mais je ne défends pas tel ou tel projet, un militaire, un civil, tout ça, pour moi, c'est tous des Algériens avant tout. Bien sûr, bien sûr. C'est qui placent l'Algérie au centre de leurs préoccupations, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Nous avons eu autour de 50 ans aussi des civils qui n'ont jamais eu une activité militaire. Et puis, il faut peut-être pas confondre l'activité militaire pendant la lutte de libération. C'est une lutte, c'est une guerre populaire. Donc, on ne peut pas parler de militaires et de civils. نعم يعني أنا كنت تكلمت على حرب التحرير سيدة العميد، يعني تكلمت على مؤتمر الصمام اللي قاموا به، يعني اللي خرجوه عسكريين ومدنيين كانوا في جيش التحرير الجزائري وجبهة التحرير الوطني. يعني كان هناك دي سيفيل دي بوليتيسيان كم عبان رمضان والعربي بن مهدي الله يرحمهم، وكانوا يعني دي ميليتير كم كولونيل عمران وبن طوبال ربي يرحمهم. يعني مانيش نفرق ما بين المدني والعسكري. يعني طرحت سؤال لانك اعطيتنا مثل تاع يعني وهو بين قوسين بما يسمى بالكيان الصهيوني، قلت لي كان الرئيس كان عسكري، ولكن قبل ما يكون عسكري خرج للحياه المدنيه كما راهو يعني لا سيتواسيون تاعك اليوم، لو كا تاعك راك في الحياه المدنيه ومارس السياسه وانتخب، يعني لم يعين اولا. ثانيا هذاك الرئيس تاع الكيان الصهيوني، وانا يؤلمني اني نتكلم على هذا المثال، عندما كان عنده مشكل، يعني مشكل كما يقول باللغه الفرنسيه دو مورس افيك اون دو سي سكرتير، دخل الحبس. سي با الكا en Algérie aussi. L'Algérie elle est dans un autre système. Ce que nous projetons, c'est un système où toutes ces choses-là seront bannies, bien sûr, et où il n'y aura pas de différence entre un militaire et un civil, c'est-à-dire un ancien militaire ou un ancien civil, entre guillemets. Il a des taqwa, c'est comme ça qu'on bien dit. Sûr, bien sûr. Taqwa, c'est-à-dire avec يعني الحب تاع الوطن و les capacités, les compétences pour mener le pays à bon port. Bien sûr. Je voulais donner l'exemple, les exemples. Vous avez parlé du Japon, vous avez parlé de l'Allemagne, mais l'exemple aussi qui est très intéressant à voir, c'est celui de la Corée du Sud. Celui de la Corée du Sud, ils sont partis de rien du tout et ils sont arrivés à quelque chose. Mais ils ont institutionnalisé des institutions démocratiques avant, dès le départ. Je suis pour les institutions démocratiques. La citoyenneté défend la démocratie. La citoyenneté enveloppe la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de citoyenneté. Voilà. Et s'il n'y a pas de citoyenneté, il peut y avoir quand même la démocratie. C'est pour ça que je dis, elle enveloppe la démocratie. Vous avez vu vous avez compris la nuance, je suppose. Hein? Oui. Ouais. Un état de citoyenneté est composé d'un certain nombre de choses
يعني هاد لا كونسيبسيون كو فوز افي دو لا سيتوينتي كنت تكلمت عليها في السابق. انا حبيت نعرف يعني برك رايك يعني في يعني هل هناك اسبقيه للعسكري في الحكم او للمدني في الحكم؟ انا لسنا هنا كي نمجد المدني على العسكري والعسكري على المدني، ولكن لكل chacun son rôle. يعني il n'est pas permis ou là il n'est pas donné à tout le monde de devenir général ou colonel ou de diriger un bataillon ou défendre son pays, ce qui est une mission, la mission la plus sacrée dans l'histoire et dans le vécu d'un pays. Aussi en même temps, être Premier ministre ou être président de la République, c'est vraiment des qualités, c'est vraiment des valeurs et surtout être choisi par la population. Et la seule légitimité, c'est la population. يعني الشعب ماشي باسكو لاني وزير ولا اني كنت انسيان مجاهد ولا لاني كنت عسكري اون اكزرسيس. جو بارل دو سو كي سون اكزرسيس. عندي الحق نولي رئيس ولا عندي الحق نعين الرئيس. اسكو vous avez compris un petit peu le sens de ma question? J'ai compris et je suis d'accord que de toute façon c'est le choix. C'est le choix du peuple souverain qui détermine. Mais je n'oppose pas le militaire au civil. Hein. Je ne l'ai jamais opposé, je ne l'oppose pas. Moi aussi, c'est de la même. Je n'oppose pas le militaire au civil. C'est avant d'être bon, peut-être je parle pour moi, mais avant d'être un militaire, j'étais un Algérien qui a vécu, Vous êtes toujours un Algérien, même quand vous étiez militaire, vous étiez Algérien aussi. Non, avant d'être un militaire, j'étais un Algérien et je suis resté Algérien tout en étant militaire. L'Algérien couvre le militaire. Un peu, c'est comme cette histoire de démocratie et de citoyenneté. Donc, je n'oppose pas. C'est une question de choix, effectivement, de choix du peuple. Mais il faudrait que les gens se déterminent aussi. Non. Il faut que les gens se déterminent. Le peuple ne va pas choisir quelqu'un qui ne se détermine pas. Non. Que les gens se déterminent et que c'est au peuple de choisir. Il choisit en fonction d'un programme, il choisit en fonction peut-être aussi d'un leader, de compétences. D'une concurrence juste et voilà. سيدة العميد نطلب منك يعني لأن الوقت خلاص لنا، نطلب منك يعني كلمة أخيرة اي تخي بغيف يعني إذا تقدر. نشكركم انتم باسكو عطيتوني فرصة باش Ça c'est notre devoir, c'est vraiment l'éthique de la télévision Rachad. C'est pas uniquement un devoir parce qu'عطيتوني فرصة votre initiative المبادرة تاعكم عطتني فرصة باش نتكلم وعلى بالي درك الشعب يسمع الكلام هذا وحنا على كل حال حنا جربنا هنايا باش نتكلموا للشعب يعني بالتلفزه اللي satellitaire local qui sont en Algérie, on n'a pas réussi et on vous remercie de votre Ça c'est notre devoir سيدة العميد. يعني تلفزيون رشاد محلول لكل الجزائريين والجزائريات من كل الاطياف السياسيه داخل النظام او خارج النظام، حاب يعبر مرحبا به، ما عندنا حتى اقصاء. Pour nous c'est une opportunité pour faire passer notre message à l'ensemble des Algériens qui vous écoutent, qui sont nombreux, je le sais. Et tout ce que nous souhaitons, c'est le bien de notre pays. بارك الله فيك. وابواب تلفزيون رشاد محلوله ليك ولكل يعني الجزائريين واطارات في الدوله، سواء كانوا مدنيين او عسكريين يريدون يعني التدخل في والكلام في يعني الواقع السياسي الواقع السياسي للجزائر. سيادة العميد محمد يعلى كنت معنا مباشرة من الجزائر عبر خدمة سكايب. نشكرك جزيلا على هذا التدخل ونتمنى أن نلقاك في فرص أخرى إن شاء الله، وسوف نتتبع يعني المبادرة التي تقومون بها بكل اهتمام، ونتمنى أن يعني تلقى كل الصدى الإيجابي داخل خاصة داخل نظام الحكم، لأن المجتمع الجزائري أظن أنه في مستوى أن نرفض كل ما يقدم له من ما بين قوسين مكياج سياسي،
وإلى مشاهدينا الكرام نقول لهم إلى فرصة أخرى إن شاء الله، وإلى جزائر أكثر حرية وأكثر ديمقراطية إن شاء الله. سلام الله عليكم.